This was an ambitious project which MITS Kochi had thought of, the MITS Elevate. So how did you feel about it and what was your initial reaction on it? I was pretty surprised that our institute is collaborating with a guy like Harkirat Singh. Everybody was super into it. Like everybody, like 3 to 4 a.m. വരെ അവർ കോഡ് ചെയ്യും, പഠിക്കും, ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഇൻറ്റു ഇറ്റ് ആയിരുന്നു. പോയി വന്ന കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സിമ്പിൾ വാക്ക് ത്രൂ. ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് far superior from what I had seen from other institutes. ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് what is your dream? എൻ്റെ കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ബിറ്റ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പോഷ്യർ നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു MNCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് മേ ബി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഓൺ തിങ് ഓൾസോ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മോഡൽ. നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Hello everyone, I'm here to take an experience sharing from Mr. Habil, who is our S8 Artificial Computer Science and Artificial Intelligence student of Muthoot Institute of Technology and Science. We have piloted a project known as MITS Elevate, and Habil happened to be in the batch of the first cohort, and I would like to welcome Habil to this conversation and take us through your experiences and journey in the MITS Elevate program. And I am the Vice Principal of MITS Kochi, Dr. Chiku Abraham. I belong to the Electrical Engineering Department. So Habil, I just wanted to know, this was an ambitious project which MITS Kochi had thought of, the MITS Elevate. So when we launched it to Muthoot students, you were, I think, in the S6 break. Yeah. So how did you feel about it and what was your initial reaction on it? Yeah, I was pretty surprised like when this was announced. Like I saw a name, Harkirat Singh, and I was like, is it the same Harkirat that I know from YouTube? And like I just cross-checked with my faculty advisor, like, is it the same guy we are talking about? I was pretty surprised that our institute is collaborating with a guy like Harkirat Singh. Yeah. Okay, so it happened that I could meet personally Mr. Harkirat, who is the founder of 100x School in Noida. He's an IIT Roorkee alumni, and he has been into the regionals of ICPC, the coveted coding Olympiads, and mentoring students in the open source contribution, the Google Summer of Code. So we got connected with both institutes, and we felt along with the rigor of academics that we do in MITS, if we can give a flavor of the industry experience from Harkirat, I think it would be good for our students. That's how the genesis of MITS Elevate at 100x came in. Yeah. So that's how we presented this to the students. So how many students from your batch attended this, and how many were boys, how many were girls? Yeah, from our batch there were about 55 students in total, and out of which 15 were girls, the rest were boys. Okay, so you could spend initially, I think, 1 month in Noida, and then coming back, it was mentored online. You were doing live projects. Yeah. So it was a 6-month program. Yeah. And can you take us through the journey? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തോന്നിയിരുന്ന അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? Yeah, sure. Like before even the program started, program start ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഹർക്കിരത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് like he gave us some materials to go through so that we go there prepared. So that was the first step. And after that നമ്മൾ നോഡയിൽ പോയിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ബാക്ക് എൻഡ്സിലേക്ക് കടന്നു, പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് എൻഡിലേക്ക് കടന്നു. അത് രണ്ടും എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ റിയൽ ടൈം ലൈക്ക് വാട്സപ്പ് പോലത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അങ്ങനത്തെ റിയൽ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനത്തത് പഠിച്ചു. ദാറ്റ് വാസ് പ്രിറ്റി മച്ച് നോഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാട്ടിൽ കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം ഓൺലൈനിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോജക്ട്സ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പോലത്തെ ഉണ്ടാക്കുക, ഈ AI വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡർ, അങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സ്. പിന്നെ ലൈക്ക് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് Web3, ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് എ പ്രിറ്റി ന്യൂ ടെക്നോളജി.
അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ്സ് കറൻ്റ്ലി ഗോയിങ് ഓൺ. ഓക്കെ. ഞാൻ ആദ്യം ഐ തിങ്ക് വെൻ വി പ്രസൻറ്റഡ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ടു യു, I mean to the students, some of them felt we can do it online, there are enough materials, and even the Harkirat material is also available online. So then I was making an example that with my own personal experience with my children, I was feeling that even for JEE preparation there are many materials available online, but sometimes you tend to get distracted, and if you don't have a guidance, and if as a team you sit together, probably the outcome will be much better. So what is your take on availability in online and actually taking this program offline? ഇത് നമ്മളെ ലൈക്ക് എലിവേറ്റിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രൂ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സോ വെൻ വി വെൻറ്റ് ടു നോയിഡ, ലൈക്ക് എവറിബഡി വാസ് സൂപ്പർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ലൈക്ക് എവറിബഡി ലൈക്ക് 3 to 4 AM വരെ അവർ കോഡ് ചെയ്യും, പഠിക്കും, ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഇൻറ്റുയിറ്റ് ആയിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് 1 month നമ്മൾ 6 to 7 months കവർ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ 1 month ആക്സിലറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം ലൈക്ക് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ മോഡായി. ഓൺലൈൻ മോഡിൽ ഹർക്കിരത്തും കോളേജും തമ്മിൽ പരമാവധി നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് TAs ഉണ്ട്, വീക്ക്ലി ഡൗട്ട് സെഷൻ, ഡെയിലി ക്ലാസ്സസ്, അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നോയിഡയിൽ കിട്ടിയ അത്ര ഓൺ പാർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിയാലും കുറച്ച് കുറഞ്ഞു. ലൈക്ക് സം റീസൺസ് മൈറ്റ് ബി കോളേജിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ഓൺ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ കമ്പയറബിൾ. ലൈക്ക് ഓൺ സൈറ്റ് വേഴ്സസ് ഓൺലൈൻ. ഓൺ സൈറ്റ് ഇസ് ഫാർ മച്ച് ബെറ്റർ. ഓക്കെ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഈ കൊഹോട്ടിൽ 1 പോയിട്ട് എലിവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് വന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അതിനുശേഷം അവരവരുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ഇരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹബീലിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം നമുക്ക്. അതിനു മുമ്പ് ഈ പോയി വന്ന കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? പോയി വന്ന കുട്ടികളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സിമ്പിൾ വാക്ക് ത്രൂ. ലൈക്ക് they didn't even feel like it was an interview, to be honest. Like my friends, I talked to them, like they were telling like it was a normal discussion. It didn't even feel like an interview. They were discussing about their resume, their projects they built. So yeah, that's it. Like they didn't even feel like an interview, they said. ഒരു മാറുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ജോബ് മാർക്കറ്റ്. ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ വലിയൊരു ജോബ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സർവീസ് ഹയറിംഗ് സെക്ടറിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സർവീസ് ഹയറിംഗ് സെക്ടർ കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായിട്ട് മേ ബി AI-യുടെയൊക്കെ പെനിട്രേഷൻ കാരണം വളരെയധികം ലോ ആയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ കോർ കോമ്പീറ്റൻസി കോർ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മുടെ കോമ്പീറ്റൻസി ബിൽഡ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആസ് എ കോളേജ് നമ്മളും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു IBM, കുറച്ച് കമ്പനീസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ IBM, EY ഒക്കെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വന്നപ്പോൾ എലിവേറ്ററിൽ പോയ കുട്ടികൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരും അല്ലാത്തവരും എല്ലാവർക്കും ഈ നമ്മളൊരു ചെറിയ പൂൾ ഓഫ് കോളേജസിലാണല്ലോ അവർ പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിന് വന്നത് തന്നെ. So the projects and the resume that the Elevate students had was remarkably different from the others. I think അത് നിങ്ങൾക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു വിചാരം. Okay. Can you tell how your resume is different from a normal resume that probably ഈ എലിവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹബീലിൻ്റെ ഹബീലിൻ്റെ റെസ്യൂമെയും മറ്റവരുടെയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം? Like if I hadn't gone to the Elevate program, my projects would be, I would say, mediocre, I have to say. Like if I had not learning full stack development, and most probably would have built something solely using AI and didn't have understood a thing what I had built. പക്ഷെ ഞാൻ എലിവേറ്റിന് പോയി ഹർക്കിരത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കരിക്കുലം ഫുൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലൈക്ക് full concepts എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം ഫ്രം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് I understand that how to build an application, how things communicate with each other. So that really helps in our interview. Like അവർ നമ്മളെ കോഡല്ല എടുത്ത് നോക്കുക, നമ്മളെ തിങ്കിങ് ആണ് നോക്കുക, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അതിൽ സൊല്യൂഷൻ തിങ്ക് ചെയ്ത ആ അപ്രോച്ചാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തിങ്കിങ് വേണം.
അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഈ എലിവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം കുറേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു നമ്മളെ. എനിക്ക് എലിവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇത് നമ്മുടെ മിറ്റ്സിലെ ഫാക്കൽറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു അപ്പം ഞാൻ ഹർക്കിരാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഫൈനൽ പോളിഷിങ്ങും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത്. അപ്പം നമ്മുടെ 3 ടീച്ചേഴ്സും നിങ്ങളുടെ കൂടെ നോയിഡയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കും അതൊരു നല്ല ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് ആ പോയ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. സോ ഐ തിങ്ക് ഒരു കളക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് എല്ലാവർക്കും ഇതിനകത്തൊരു ലേണിംഗ് ആസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെ നിഷ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു AI ജോബ് എടുക്കാത്ത ഇതിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അബീലിൻ്റെ റെസ്യൂമേൽ ആ നിഷ് സ്കിൽസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയത്? അത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മളെ കേൾക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികൾക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ റെസ്യൂമേൽ ലൈക്ക് മൈ റോൾ വാസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. എൻ്റെത് Next.js, React അങ്ങനത്തെ മോഡേൺ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ടെക്നോളജീസും പിന്നെ ബാക്ക് എൻഡ് Node.js, TypeScript, പൈത്തൺ പോലത്തെ ടെക്നോളജീസിൽ ഞാൻ പ്രൊഫഷൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് കോഡിങ് മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് കാൻ ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ AI, അവർ ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ AI കോഡ് എഴുതി തരും, പക്ഷേ they won't be able to come up edge cases എന്തായിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ലൈക്ക് എറർ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലവാരം വെച്ചിട്ട് AI ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് റൈറ്റ് നൗ. സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ഡീപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈക്ക് കോഡ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ. ഹബീലിന് എവിടെയായിരുന്നു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത്? അതിന്റെ ജേർണി ഒന്ന് പറയാമോ? Yeah, sure. So I interned at Oddsview. It's a US-based startup. അത് Y Combinator എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്സിലേറ്റർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രിറ്റി ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഫണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻ ദ US. So the journey of how I got into Oddsview, it was like I went to the Elevate program. So the thing that differentiated me from my peers was I was already kind of well versed with the stuff Harkirat was teaching, because I had already attended his classes online yeah. before I went to his cohort, before I went to Elevate program. So I had decent projects in my resume, and I had a prior internship also, which like I got only because I had attended his classes. Like the skill I developed attending his classes. So that stood me out from the rest of the crowd. So I think Harkirat noticed my resume from day one itself, and he kind of asked me, like, are you open for a full-time role? So I said yeah, and he kind of connected me to a founder in that company, and we had an interview. That's how I got into it. What was your internship package and payouts? It's $1,200 a month. അതായത് roughly 1 lakh per month ആണ് എൻ്റെ internship stipend. Okay. So I think you are probably among the 1 or 2 who got referrals through 100x. ബാക്കി നമ്മുടെ എലിവേറ്റിലെ കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിലെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് വഴിയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് മോഡൽ. നമുക്ക് എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമുക്ക് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Okay. So would you recommend this MITS Elevate program to the fellow MITSians as well as the students who are going to join from next year? 100%. അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. Like it's like learning experience is far superior from what I had seen from other institutes. So like 100% recommend for students to attend this program. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പോയി വന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പൈലറ്റാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ, എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഹൗ വി ക്യാൻ ബെറ്റർ ഈച്ച് ടൈം. സോ പ്രോബബ്ലി സം സ്റ്റുഡൻസ് ടോൾഡ് S6 we started. If we could start it much early, then they said it would have been really, really good for them. Yeah. What is your view on that? Yeah, it's prime example is me, because I had started early. I was able to stand out from the crowd and grab an offer. Yeah. So starting earlier really helps. Like if more people had known the things, had the skill while going to the Elevate, then they could have easily grabbed a better offer. Okay. Yeah, so
നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്സ് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 2026 നമ്മൾ മിഡ്സ് എലിവേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതലേ നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. സോ വി ആർ നോട്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഇറ്റ് ടു എവ്രി വൺ. ഒരു നമുക്ക് CS ആൻഡ് അലൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണല്ലോ ഈ എലിവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളിപ്പം നമ്മളെ പൈലറ്റ് ചെയ്തത്. സോ വാട്ട് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു ഇസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു take 120 students from among all the computer science and engineering branches, and then we will put them in the MITS Elevate at 100x program. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സെമിസ്റ്ററിലും ഒരാഴ്ച നമ്മളുടെ മിഡ്സിലെ ഫാക്കൽറ്റിയും നമ്മളും ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഹർക്കിരാത്തും ഇരുന്നിട്ടായിരിക്കും കരിക്കുലം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ എവറി സെമിസ്റ്റർ 1 week their team also will be here mentoring this Elevate students. പിന്നെ നമ്മളുടെ ബ്രേക്കിൽ നമുക്ക് സമ്മർ ബ്രേക്ക് വരുന്ന 2 മാസം അവർ 100x സ്കൂളിൽ ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ലൈവ് പ്രോജക്ട്സ്, ഇൻഡസ്ട്രി അലൈൻ പ്രോജക്ട്സ്. സോ നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിഡ്സ് എലിവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം വഴി വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു S1 S2 ബ്രേക്ക്, S3 S4 ബ്രേക്ക്, S5 S6 ബ്രേക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ AI, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, Web3 ഇതിലെല്ലാം അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ അവർ ഒരു കോമ്പീറ്റൻസിയും പ്രോജക്ട്സും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇയർ ഓഫ് കോഴ്സ് അവരവരുടെ റെസ്യൂമെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, പ്രോജക്ട്സ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിനും ഇൻറ്റേൺഷിപ്സിനും ട്രൈ ചെയ്യുക. സോ നമ്മൾ അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ വാട്ട് വി ആർ പ്ലാനിങ് ഇസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് മച്ച് ഏർലി. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിലും എൻ്റെ മക്കളുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിലും നമുക്ക് JEEക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ ഒരു 98% അല്ലെങ്കിൽ 97% എബവ് ഉള്ളവർക്കേ ഉള്ളൂ ഒരു IIITയിലെങ്കിലും വന്ന് അഡ്മിഷൻസ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരു 92% to 96% ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾ കേരളത്തിൽ ഒരു 14,000 പേരുണ്ട്. ആ കുട്ടികൾ നല്ലതായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ ഈ JEEക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അവർക്കതിൽ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി നിരാശയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. കാരണം അവർ ചിലപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ 9ാം ക്ലാസ് 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ ട്രൈ ചെയ്തു, ബട്ട് അവർ ഒരു 95-94% വന്ന് നിന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എലിവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഒന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ പോകും, അവർ ചിലപ്പം VITയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ SRMലോട്ടോ മണിപ്പാൽ അങ്ങനെ അമൃത അങ്ങനെ പോകും. ആൻഡ് അവിടെയൊക്കെ ഫീസ് ഒരു 20 lakhs പ്ലസ് ആണ്. ഹോസ്റ്റലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു 25 lakhs ആവും. അപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഐ തിങ്ക് അവർക്ക് മച്ച് ഏർലി അവർക്കൊരു കോമ്പീറ്റൻസി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ റാങ്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ, അല്ലെങ്കിൽ കീമിൽ ഒരു 2500-3000 റാങ്ക് ഇതിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിഡ്സ് എലിവേറ്റ് ശരിക്കും ഒരു നിങ്ങളുടെ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്കിൽസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും കോമ്പിറ്റൻസി ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഇത് വളരെയധികം ഉപകരിക്കും. പിന്നെ കോളേജ് മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 13 കൊല്ലം ആയുള്ളൂ കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ട്, ബട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് പ്രിറ്റി വെൽ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സാർ ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ സാറ് പറയും, ഒരു ബിറ്റ്സ് പിലാനി പോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നാട്ടിൽ വേണം നമുക്ക്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കോമ്പീറ്റൻസി കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് നല്ല പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് നല്ല പാക്കേജിലുള്ള കമ്പനീസിൽ അവരെ ഹയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ മണിപ്പാലിലോട്ടും VITയിലോട്ടും ഒന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ബിറ്റ്സിലോട്ടും ഒന്നും പോവണ്ട. മിഡ്സ് കൊച്ചി നമുക്ക് ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മിഡ്സ് എലിവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് കണ്ടിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾക്കത് ചെയ്യുന്നത്. I'm very happy that Habil could be part of that program, and very happy to take your interview, and you are happy with that program. എന്താണ് ഹബീലിന് ഒരു അസ്പയറിങ് പുതിയ ഒരു കുട്ടി 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പം മിഡ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ കുട്ടികളുടെ അടുത്തും ഈ ചേഞ്ചിങ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലും എന്തായിരിക്കും അവർക്കൊരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനുള്ളത്? Guidance from me, I would say, like, people used to say, like, first year, you don't have to focus on these kind of things. Like, you don't have to start building your resume, you don't have to start building your skills from first year onwards. That was the general advice I got from my peers, my friend circle. But I didn't really listen to that, because I knew, like, starting early does have a really competitive edge. So
I started from first year onwards. So that would be my advice. Start early, like solidify your fundamentals, pick a skill that really resonates with you and try to build an expertise on that. So that would be my advice. ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഡ്രീം ടു വർക്ക് ഇൻ എ കമ്പനി ഓർ യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഡ്രീം? എൻ്റെ കരിയർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ബിറ്റ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പോഷ്യർ നല്ലവണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു MNCയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് മേ ബി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഓൺ തിങ് ഓൾസോ. ലൈക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ഗോൾ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഹബീൽ. നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും മിഡ്സ് എലിവേറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് മിഡ്സ് കൊച്ചി വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് 1 മുതൽ നമ്മൾ ഈ മിഡ്സ് എലിവേറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് കോളേജ് വെബ്സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് I once again thank Habil for sparing your time. Thank you. Thank you.